वर्तमान आलोचनार पर्याय भाई आमर उपस्थित अछंती। आमे भाई की स्वागत जणैबा से विषयटी को आम आगे भाई अति सुंदर भावे सरल सहज भावे उपस्थापन करथिले आग सप्ताह रे। तो से देवोत्तर समय वर्तमान आसीछि अतिमानसर समय। एहाई अतिमानसर वास्तवता भाई की मु प्रणाम जणाउछि। भाई आपण आलोचना रखंतु। करुणामय माँ परम प्रभु श्री अरविंद आजिर ई शुभ अपराह्न रे एई प्रसंग को नहीं आलोचना भितरे प्रवेश इच्छा करुवा अनेक भाई भौणी मान हृदय स्वागत और अभिनंदन जनाऊँ। ये कार्यक्रम टी श्री अरविंद महिला पट्टचक्र मार्साघाई ब्लॉक आनुकूल्य रे प्रति गुरुवार 5-4 समयानुक्रमे संगठित करा जाउछि। आजिर ई कार्यक्रम रे परिचालना दायित्व नहीं पुष्पलता एवं कार्यक्रम रे अंशग्रहण करिसेंती नमिता गायत्री समस्त को अनेक श्रद्धा और सम्मान ज्ञापन करछे सुंदर योगदान पाई। आमे अतिमानसर सूत्रटी तो प्रभु पाखर आनीचु कारण अतिमानसर ज्ञान आमर थिला ना रहिछि मध्य। प्रभु तांकर विश्व प्रसिद्ध पुस्तक द लाइफ डिवाइन पृष्ठा 11 रे पृष्ठा 6 रे गोटे कथा लिखुचंती। पृष्ठा 6 टा फर्स्ट चैप्टर ह्यूमन एस्पिरेशन सेथिरे गोटे धाड़ी कहा जाउची द एनिमल इज ए लिविंग लैबोरेटरी। पशुर जगत गोटे जीवंत प्रयोगशाला थिला। ये प्रयोगशाला कहार लैबोरेटरीटा ये लैबोरेटरीटा होची नेचर इन व्हिच नेचर हैज इट इज सेड एक कहा जाउची वर्कड आउट मैन। यही प्रयोगशाला भितर से मनीष तैयारी कला। ये जीवंत प्रयोगशाला जो पशु जगतर जीवंत प्रयोगशाला भितर प्रकृति द्वारा निर्मित ये मनीष को वर्कआउट कला आविष्कार कला वा संभव कला। मनीष आहुरी गोटे तो जदि सामाजिक प्राणी ताले मनीष मध्य गोटे लिविंग लैबोरेटरी खाली लिविंग लैबोरेटरी नुहे ता संगे से जोड़ी बी ए थिंकिंग लैबोरेटरी। चिंताशील और जाग्रत प्रयोगशाला in whom and with whose conscious cooperation जहांकर कॉन्शियस कोऑपरेशन द्वारा मनुष्य जेहेतु गोटे चिंताशील थिंकिंग एंड लिविंग लैबोरेटरी पशु माने मनुष्यर वर्कआउट रे साहाय्य करथिले न करथिले जना पडुनी किंतु मनुष्य गोटे कॉन्शियसली कोऑपरेशन करिवो करूची कि नै मु कहबे सचेतन भाव रे से सहयोग करिवो कारण
nature C wills to work out the Superman. ସିଏ ଅତି ମାନସକୁ ସମ୍ଭବ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏଇ ଅତି ମାନସର ପରିଚୟ କଣ ନା ଦି ଗଡ୍, ଯେ ଗୋଟେ ଦେବତା। ଦେବତା ହେଲେ ତାକୁ ମରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ, ଚିର ତାରୁଣ୍ୟ ତାର ଅକ୍ଷୟ ରହିବ। ଗୋଟିଏ ଦେଶରେ ବାସ କରିବା ମାନେ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ସେ ସର୍ବ ଦେଶରେ ରହିବ, ସର୍ବ କାଳରେ ରହିବ। ଆମେ କଣ, ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରହିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିପାରୁନୁ। ଆମେରିକାରେ ଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହିପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ପବନକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଲୋକକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଏଇଠି ବି ଅଛନ୍ତି, ସେଇଠି ବି ଅଛନ୍ତି, ସର୍ବବ୍ୟାପକ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ସେଇଭଳି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ସେଇଭଳି ସେମାନଙ୍କର ଚିର ତାରୁଣ୍ୟ ରହିଛି, ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ କଥା ଗୁଡିକ ପ୍ରକୃତିକୁ ସାକାର କରିବାକୁ ହେଲେ ମଣିଷର କନସିୟସ୍ କୋପରେସନ ଦରକାର, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ସକ୍ରିୟ ସଚେତନ ସହଯୋଗ। ଏଇଟା ଦରକାର କଣ ନା, ଏଇଥିପାଇଁ ଦରକାର ନା ଏଇଟା ହେଲା ମ୍ୟାନ ରୁ ସୁପରମ୍ୟାନ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ। ଯେମିତି ଆନିମାଲ ରୁ ମ୍ୟାନ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ, ସେମିତି ମ୍ୟାନ ଟୁୱାର୍ଡ ସୁପରମ୍ୟାନ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ, ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଗୋଟେ ପାହାଚ। এইটা হচ্ছে দি নেক্সট আপ্রোচিং অ্যাচিভমেন্ট ইন আর্থ ইভলিউশন। প্রকৃতির বিবর্তନରେ বা পার্থিব বিবর্তନରେ এটা হচ্ছে ଗୋଟେ আপ্রোচিং অ্যাচিভমেন্ট। এটাই হব, এইটাই আসল বিবর্তନରେ মଣିଷ ପରେ ଅତିମାନ। ଦେୟାର ଲାଇଜ୍ ଆୱାର ଡେଷ୍ଟିନି। ସେଇଠି ଆମର ଭାଗ୍ୟ ଅଛି, ମଣିଷ ହବାରେ ଭାଗ୍ୟ ନାହିଁ। ମଣିଷର ତ ସବୁ ସଂକଟ ରହିଛି, ପରୀକ୍ଷା ଦବ, ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିପାରେ, ଫେଲ ହେଇପାରେ, ଗୋଟେ ପରିବାର ଗଢିବ, ସେ ପରିବାର ଟେକିପାରେ, ନ ଟେକିପାରେ, ଭଲ ହେଇପାରେ, ମନ୍ଦ ହେଇପାରେ। ଆପଣ ଯୋଉ ଭାଗ୍ୟ ଗୁଡିକ ଏଠି ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଭାଗ୍ୟ ଗୁଡିକ ମଣିଷର ଭାଗ୍ୟ। ମଣିଷର ଭାଗ୍ୟକୁ ଭୋଗ କରିବା ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଅତି ମାନବତ୍ୱରେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ। ଗୋଟିଏ ମିନିଟ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ରେ ପ୍ରକୃତି ଗୋଟିଏ ପାହାଚ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାହାଚ ଚଢୁଛି। ମଣିଷ ଗୋଟେ ସର୍ବଶେଷ ପାହାଚ ନୁହେଁ। ମଣିଷ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉ ପାହାଚ ଚଢିବାକୁ ହବ ତାହା ହବ ଅତି ମାନବ। ଏଇଠି ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ରହିଛି, ତାର ଭାଗ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ଏଇଟା ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲିବରେଟିଂ କି। ଲିବରେଟିଂ କି जोटा मुक्तिर चाबिकाठी। मुक्तिर चाबिकाठी कहा पाई ना आमे गोटे समस्ते सुंदर जीवन पाई, दिव्य जीवन पाई एस्पायरिंग करूछु। आमे गोटे किछि महत्तर, बृहत्तर, गभीरतर, सुंदरतर, दिव्यतर चाहूछु। एटा मनुष्यर टाइम मेमोरियल गोटे आहुरी सुंदर करी जीवन टे बंचवा, जो जीवन रे अछि से जीवन ठारो आहुरी गोटे महनीय जीवन भीतर को जीवार आस्पृहा। आउ ता संगे रही ट्रबल्ड मनुष्यर को ट्रबल्टा नहीं। आमे एठी पाठचक्र करिया भितर 5टा ट्रबल आसी, तेणु ट्रबल मनुष्य भाग्यर पछा छाड़ू नहीं। देह खराब हो, एक्सीडेंट हो, मृत्यु हो, आर्थिक अस्वच्छलता हो, झगड़ा हो, मनोमालिन्य हो, केते प्रकार संकट रे मनुष्य रही। तार समाधान भी दरकार। मनुष्यर आस्पृहा तो निश्चय परिपूर्ण हवा दरकार। मनुष्य भोग करुवा समस्या गुड़िकर समाधान मध्य हवा दरकार। मनुष्यर समस्या गुड़िक क्या नई, आर्थिक जीवन को लेकिन, पारिवारिक जीवन को नहीं, तार रिलेशनशिप को लेकिन, ता पिला छुआ को लेकिन, तार स्वप्न को लेकिन, तार स्वप्न गुड़िक साकार हुए ना, ता आशा गुड़िक फलवती हुए ना। एगुड़ा सब आमर ट्रबल्स। एक कहवा लिमिटेड ह्यूमन एक्जिस्टेंस। मनुष्यटी जहाँ चाहू थाए ताहा करी न पारिबा, मनुष्यटी जहाँ चाहू थाए ताहा न पाई पारिबा, एटा होची लिमिटेड ह्यूमन एक्जिस्टेंस, सीमित मानव स्थिति माने अस्तित्व। ये सबुर लिबरेटिंग की होची अति मानव। जदि अति मानव मनुष्य हुए ताले एक रे ता पाखरे ट्रबल रहइबो नै। देवतार ट्रबल तांकर पैसा पत्र अभाव हबनी अति कम रे। तांकर रिलेशनशिप गोटे काम भलिया खराब हबनी। से माने एक्सीडेंट फ्री रहिबे, इलनेस ताको हबनी, डेथ हबनी। सेमती आम ट्रबल दुनिया समाप्त एवं आमे लिमिटेड एक रहिलानी। सूर्य लिमिटेड नहंती, वायु लिमिटेड नहंती, समुद्र लिमिटेड नहंती, किंतु मनुष्य गोटे सीमित प्राणी हिक रहिछि। Inevitable because it is at once the intention of the inner spirit and the logics of the nature spaces. प्रभु एक कथा तांकर कलेक्टेड वर्क्स वॉल्यूम 12 पेज 157 रे लिखुछंती। ये अवश्य भावी एटा घटिक रहइबो। हमें भाबुतबा हां प्रभु कहउछंती काले घटिबो न घटिबो, से कुआ होची आमे तो विश्वास करछु, किंतु केते दूर संभव। तेणु आपण को स्पष्ट कर दिया जाछि वास्तव अधिगति होछि, इट इज इनएविटेबल। ये कार्य आरंभ हलानी। आमे कार्य आरंभ होइतिबार कथा गुडी को गत थर आलोचना करथिले, आउरी अनेक बिंदु रहिछि से विषय रे परे समय हला आछा। किंतु आज आपण को निश्चित करा जाउछि जे एही वास्तवताटी ही आम समस्यार समाधान करि परिबो, आम आस्पृहा गुडी को पूर्ण करि परिबो, आमको सीमितता गुडी को मुक्त कर दी परिबो, असहायता रो मुक्त कर दी परिबो, आमर क्षुद्रता रो आमको मुक्त कर दी परिबो। या काहे की अवश्य भावी निश्चित घटिबो ना आमर जो इनर स्पिरिट अछि ना, अंतर आत्मा, से अंतर आत्मा रो एगुडी को होची इच्छा। गॉड, फ्रीडम, लाइट एंड ब्लिस। फ्रीडम
ता भितर अच्छी आमे सेटा ही चाहिचु इनर स्पिरिट से ही चाहूची आउ प्रकृति रो जो गोटे प्रोसेस अच्छी प्रकृति रो गोटे प्रक्रिया से तो कोठी गोटे एंड हबो ना प्रक्रिया चली थो प्रक्रियाटी रो तार जो लॉजिक आमे एबे गोटे तर्क पढुतले जदि पशुरु मनुष्य हो गला लिविंग लेबोरेटरी रे मनुष्य रो थिंकिंग एंड लिविंग लेबोरेटरी या लेबोरेटरी आउ टिके उन्नत से देवता को चाहूची पशु मान तो चाहू नांती पशु माने मनुष्य को चाहू नथिले कि कोन कहियोनी कारण तांकर चाहिबा भी नथिला एस्पिरेशन को उठाणबे मन थिबारु आमे ओटे एस्पिरेशन आनुछंती तेणु सेमान को कॉन्शियस कोऑपरेशन रो कथा कुआ जाय नथिला सेमाने सहयोग करि रथिले किंतु हेई गले आमे कॉन्शियसली कोऑपरेशन करिबा अति मानव सभा पाई कारण ए प्रकार इच्छाटी आम अंतर्मन भितर रही प्रकृति से पहुंचेबो प्रकृति भी परिश्रम करुछि प्रकृति भी तार परिश्रम फल पाइबो कि नहीं अच्छा आमे जो लॉजिक कथाटा कहले से लॉजिक हैला जे मनीष ही रहिबारे बड़ जिद करुछि मनीष ही रहिबारे अनेक चाहूची अनेक भाव चाहूची कारण ताको अतिमान सभा जना नहीं अतिमान सर खबर पृथ्वी रे केते जन पाखरे अछंती प्रभु श्री अरविंदंकर अनुगामी मानकु अल्पे बहुत जना अछि समस्त भी बुझी नांती कोन होबा जाउछ तेनो जो माने पाखरे खबर नाही से मान तो से विषय निष्प्रिय रहबे जो माने को पाखरे खबर अछि जे अति मानस जाति आसुछि एवं ऑन मेकिंग प्रिपरेशन रे रही अति मानस जाति एई ह्यूमन लिबर्टरी भितरटा तयारी हबो ताले आमे निश्चित भाव स्वीकार करवा कथा प्रमाण कौन जे मनुष्य जीव अति मानव वास्तवता को गोटे शब्द प्रभु आनी से शब्दटार ना है कंटेम्परारी क्राइसिस आमे ताको आउरी भल शब्द रे कहूछु इवोल्यूशनरी क्राइसिस गोटे रात्रि ओटी अछि बोली आमे सकाळटी भाबुछु जदि से रात्रिटी नथांता से संकटटी नथांता ताले सकाळ कथा भावंता बाकी सकाळटी हो बोली चाहता बाकी तेणु से रात्रिटी है मनुष्यर जीवन निजे मनुष्यर जो प्रेजेंट एंड काइंड से इवोल्यूशनरी क्राइसिस भीतर जाउछि एक कथाटी को आमे जदि बुझिबा और जानिबा जे प्रकृति रे मनुष्यटा क्राइसिस भीतर अछि अंधकार रे अछि संकट रे अछि से त्राही त्राही डाकुछि त्राही मांग कहीं कि ना तार भाग्य विषय से किछि जानि पन 5 वर्ष पर ता भाग्य कौन हो तो छाड़ंतु 5 मिनिट पर कौन हो से जानि 2 मिनिट पर कौन भाग्य हम ताको जना नहीं सेटु से ज्योतिष पाखु जाउची किछि पाठ पढ़ी समुद्र विज्ञान पढुची किछि जिंस आशा आशंका भितरे पाउची
ଏ ଘର ଖଣ୍ଡେ କରୁଛି ଏଟା ଭଲ ହବ କି ନାହିଁ, ସେଠି ଗୋଟେ ଝିଅ ବାହାଘର କରୁଛି ଏଟା ଭଲ ହବ କି ନାହିଁ, ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ କାମଟେ ଆରମ୍ଭ କଲି ଏଟା ଭଲ ହବ କି ନାହିଁ, ମୋର ଦେହଟି ଭଲ ହବ କି ଖରାପ ରହିବ, ସେ ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ଏଟା ତାର ଭବିଷ୍ୟତରେ କିଏ ଯେପରି ତା ଭାଗ୍ୟଟା କିଏ ଲକ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତାଲା ପଡିଛି, ସିଏ କାମ କରିବ, କର୍ମ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଭୋଗୁଛି ଦେଖା ହଉଛି, କିନ୍ତୁ କର୍ମଟା ତାର ବାମ ହଉଛି କି ଶୁଭ ହଉଛି ସେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ତାର ଭାଗ୍ୟକୁ ତାଲା ପକେଇ ଦିଆଯାଇଛି, କନସିଲ୍ଡ। ଯଦି ଭାଗ୍ୟ ତାଲା ପଡିଛି ତାହେଲେ ସେ ଖୋଲିବ କେମିତି? ସେଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା ଅତି ମାନସ ହଉଛି ଲିବରେଟିଂ କି। ଆପଣ ଯୋଉଦିନ ଅତି ମାନସ ହେଇଯିବେ, ବିଜ୍ଞାନମୟ ଚେତନାକୁ ଚାଲିଯିବେ, ସତ୍ୟ ଚେତନାକୁ ଚାଲିଯିବେ, ନଷ୍ଟିକ ବିଙ୍ଗ ହେଇଯିବେ, ଆପଣ ଭାଗ୍ୟଟା ଆରାମସେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ, ଯେମିତି ଦେବତା ମାନେ ସର୍ବଜ୍ଞାତା, ସେଭଳି ଗୋଟେ ଓମନିପୋଟେନ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ବି ଆସିବ। ଏଥିରେ କଣ୍ଟେମ୍ପରାରୀ ଯୋଉ କ୍ରାଇସିସ୍ ଚାଲିଛି, ସେ କ୍ରାଇସିସ୍ ର ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗ ଅଛି। ମଣିଷର ମନ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି, କରୁଛି ବି, କୋଉ ଦିଗରେ ନ କରୁଛି, ସର୍ଟନ ଡିରେକ୍ସନ୍ସ, ତାର ଏନର୍ମସ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲାଣି, ଏନର୍ମସ୍ ଅସଂଖ୍ୟ ବିକାଶ, ସେ ଆକାଶରେ ଉଡି ପାରୁଛି, ପାଣିରେ ବୁଲି ପାରୁଛି, ତା ଯୋଗୁ ତା ଚାରିକଡେ ଥିବା ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନଙ୍କର ବି ଅପକାର ତ ବେଶୀ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଉପକାର ବି ଟିକେ ଟିକେ କରିଦଉଛି, ଶିଖିଛି ଉପକାର, ସେମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ଭିତରେ ନଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଭିତରେ ନଉଛି। ଆଉ ସେଇ ମଣିଷ ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରକାରର କଥା ସେ ବାହାର କଲାଣି, ତାର ଗୋଟେ ହିସାବ କିଏ ଦବ? ଆପଣ ଡିବିରି ଆଲୁଅ ଦେଖିଥିବେ, ସେଇ ଆଲୁଅରୁ ଆସିକି ଆମେ ଏଲଇଡି ଲାଇଟ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି। ଆମେ ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ବି କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେଣି, ଘର ତିଆରିରେ କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେଣି, ରାସ୍ତା ତିଆରିରେ କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେଣି। ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ଜୟଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି, ବନ୍ଦ ନାହିଁ। ସେଇ କଥାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଏନର୍ମସ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଅଲ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ସ। ସବୁ ହେଲା ଯେ ଅସଲ କଥାଟା ହେଲା ନାହିଁ, ଆପଣ କିଏ, ଆପଣ କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ ଏ ଜଗତରେ, ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ କି ଆଉ କିଛି କାମ ଥିଲା? ପ୍ରକୃତରେ ମଣିଷ ତା ନିଜ ଭାଗ୍ୟଟି ନିଜେ ଗଢି ପାରିଛି କି, ପାରୁଛି କି? ଏଇ କଥାଟି ଇଟ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡସ୍ ଆରେଷ୍ଟେଡ। ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ପୁଅ ପାଇଁ ଯାହା କରିବା କଥା କରି ପକାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଭାଗ୍ୟବାନ ହେଇଯିବ, ସୁଖୀ ହେଇଯିବ, ସଦା ସୁଖୀ ହେଇଯିବ, ସେମିତି ସମ୍ଭାବନା କମ। ତାହେଲେ ଯଦି ସେଗୁଡିକ ସେ ଭୋଗ କରୁଛି, ତାହେଲେ ତା ବିକାଶ, ତାର ଏଇ ଯୋଉ ଚେଷ୍ଟା ଗୁଡିକ କଣ କାମରେ ଆସୁଛି? ସେ ଯୋଉ ମଣିଷକୁ ସେଇ ମଣିଷ ସେଇଠି ବସି କାନ୍ଦୁଛି, ସେଇଟା ହିଁ ବସିକି ବାହୁନୁଛି, ସେଇଠି ବସିକି ଏକାନ୍ତ ହେଇ ପଡୁଛି, ସେଇଠି ହତାଶ ହେଉଛି, ନିରାଶ ହେଉଛି। ଏତେ ଧନୀ ମଣିଷ, ଏତେ ଜ୍ଞାନୀ ମଣିଷ, ଏତେ ସମର୍ଥ ମଣିଷ, କିନ୍ତୁ କଣ ଆସୁଛି? ଅସହାୟତା। ସେ ଅସହାୟତାରେ ସେ ପଡିଯାଉଛି ସେ ଜାଲରେ। ସେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତା ଜୀବନଟି ଗୋଟେ ବନ୍ଦୀ ଜୀବନ, ତା ବି ସେତିକି ନାହିଁ, ତା ଜୀବନରେ ରହିଛି ସେଇ ପୁରୁଣା ଆଦିମତା ଗୁଡିକ। ତାକୁ ସେଇ ଖାଦ୍ୟର ଲୋଭ ଦରକାର ଅଛି, ତାକୁ ପିଲା ଛୁଆକୁ ମଣିଷ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ରହିଛି, ଘର ସଂସାର କରିବା, ତା ଭିତରେ ଉପଭୋଗ ଗୁଡିକୁ ଖଞ୍ଜିବା, ସେଇ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଯୋଉ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବୃତ୍ତି ଗୁଡିକ ଭିତରେ ବଞ୍ଚିବାର ନିଶା ବି ରହିଛି, ସେଟା ତ ଖୁସି ଦଉଛି। ସେ କରୁଛି ଯେ, କିନ୍ତୁ ସେ ତା ଭିତରେ କିଛି ଖୁସି ବି ପାଉନି, କାରଣ ନୋ ଲଙ୍ଗର ଫାଇଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ୱେ, ତା ପଥ ବି ପାଉନି, ସେଠି ପଥ ହରା।
ଗୋଟେ ଭୀଷଣ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଯୋଉ ଯାତ୍ରା କରିବାଟା ଯେଭଳି ମଣିଷର ଏଇ ଯାତ୍ରା ସେଇଭଳି। ସବୁ ଉନ୍ନତି କରୁଛି ଦେଖ କିଛି ମିଳୁନି, ଦିନ ରାତି ମହାନତ କରୁଛି ଦେଖ କିଛି ମିଳୁନି। କେମିତି ମିଳିବ? ନା, ସତ କଥାଟି ହେଲା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗୋଟେ ଜୀବନ ଆସିବ, ଯୋଉ ଜୀବନଟି ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବ, ନ୍ୟୁ ୱାର୍ଲଡ ଇଜ ବର୍ନ ବୋଲି ଯାହାକୁ ମା କହୁଛନ୍ତି, ନୂଆ ଜଗତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହବ। ସେ ସେଇଭଳି ଦେବତା ଦେବ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା, ଯୋଉ ଦେବ ମନୁଷ୍ୟଟି ଗୋଟେ ଗଭୀରତର ଏବଂ ପ୍ରସାରିତ ସତ୍ୟଟିଏ ପାଇବ ନିଜ ସତ୍ତାର। ଟ୍ରୁଥ ଅଫ୍ ଆୱାର ବିଙ୍ଗ, ଏ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଟ୍ରୁଥ ଅଫ୍ ଆୱାର ବିଙ୍ଗ, ଆମରି ସତ୍ତାର ସତ୍ୟ। ଆମ ସତ୍ତା ପାଖରେ ସତ୍ୟ ଅଛି। ଆମ ଦେହ ମନ ପ୍ରାଣ, ଆମ ଅନ୍ତର୍ସତ୍ତା ଯୋଉ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା, ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସତ୍ୟ ଅଛି। ସତ୍ୟରେ ଅଛି ତ ଅସତ୍ୟରେ ଡେଉଁଛ ନା ନାହିଁ? କିଛି ସତ୍ୟ କିଛି ଅସତ୍ୟରେ ଡେଉଁଛନ୍ତି। କିଛି ତ ବାଟ ମିଳୁନି, ଆଉ ସେ କଣ ଜଣା ପଡୁନି କୋଉଟା କଣ, କିଛି ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ତା ପାଖରେ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଗୁଡିକ ରହିଛି ସେ ଶକ୍ତିର ବିନିଯୋଗ ସେ ଜାଣେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଡିପର ୱାଇଡର ଟ୍ରୁଥ ଅଫ୍ ଆୱାର ବିଇଂ, ଏଇଟା ହଉଛି ଇଜ ଦ ଓନଲି ଟ୍ରୁଥ ଅଫ୍ ଲାଇଫ। ସେଇଟା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ଜୀବନର। ଜୀବନର ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ରହିଛି, ସେ ସତ୍ୟଟା ଆମରି ସତ୍ୟ ସତ୍ତା ହେଇକି ରହିଛି। ସେ କଣ କରିବ ନା ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନଟେ ନେଇ ଆସିବ, ଯୋଉ ଜୀବନଟି ହଉଛି ବେସ୍ଡ ଅପନ୍ ୟୁନିଟି, ମ୍ୟୁଚୁଆଲିଟି ଆଣ୍ଡ ହାରମୋନି। ଏକତ୍ବ, ପାରସ୍ପରିକତା ଓ ସୁସମ୍ୟର ଜୀବନ। ଏଇ ତିନୋଟି ଶବ୍ଦକୁ ଆପଣ ଘୋଷି ଦେବେ, ପୁରା ମନେ ରଖିବେ। ମଗିଟ ଏକତ୍ବର ଜୀବନ, ପାରସ୍ପରିକତାର ଜୀବନ ଆଉ ସମନ୍ୱୟର ଜୀବନ, ସୁସମ୍ୟର ଜୀବନ, ଏଇଟା ଆସିବ ଆମ ଜୀବନ। ହେଲେ ଆମର ଅତୀତ, ଆମର ମାନସିକ ସଂଗଠନ ଗୁଡିକ ଭିତରେ ଅନେକ କିଛି ଅଯୋଗ୍ୟ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଗୁଡିକ ରଖିଦେଇଛି ମନ। ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଯୋଗ୍ୟ କଥା, ସେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଯୋଗ୍ୟ କଥା ଯାହା କିଛି ଖଞ୍ଜା ଯାଇଛି ମନ ଭିତରେ ଅତୀତ ଦ୍ୱାରା, ସେଗୁଡିକ ସବୁ ଡ୍ରପ୍ ହବ, ଡ୍ରପ୍ ହବ ବା ଚେଞ୍ଜ ହବ। ଏବଂ ତାକୁ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିଲେ ରିପ୍ଲେସ୍ ହବ। ତା ଜାଗାରେ ନୂତନ ଚେତନା ଆସି କାମ କରିବ, ଦିବ୍ୟ ଚେତନା, ସତ୍ୟ ଚେତନା, ଯୋଉ ଚେତନା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର କିଛି ଧାରଣା ନାହିଁ। ଚେତନା ବିଷୟରେ ତ ଆମର ଧାରଣା ନାହିଁ। ଆଉ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା, ନବଚେତନା, କିଛି ସେଗୁଡା ତ ପଛ କଥା। ଆମେ ତ ମେଣ୍ଟାଲ ବ୍ଲକରେ ରହିଛୁ, ରାଇଟ? ମଣିଷର ମେଣ୍ଟାଲ ଅସୁବିଧା ଗୁଡିକ ବିଷୟରେ କଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବ? ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମଣିଷ ପଚାରିବ ଆପଣ ଖାଇଛନ୍ତି, ଆପଣ କହିବେ ହଁ। ସେ ପଚାରିବ କଣ ଖାଇଲେ, ଆପଣ ଚାରିଟା ଜିନିଷ କହିବେ। କୋଉଠୁ ପାଇଲେ, କେତେ ଦାମ? ମନ ଏମିତି ଗତି କରେ। ଏଗୁଡିକ ଅଦରକାରୀ, ଇମ୍ପରଫେକ୍ଟ। ଯଦି ସେ ମନ ଦେଖିବ ଆପଣ କଣ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, କେତେ ଟଙ୍କାର, ଏଇଟା କୋଉ କମ୍ପାନୀର, ଏଇଟା ମାନେ କୋଉ ପ୍ରକାରର, ସେ ଅଯଥା ଗବେଷଣା, ଯୋଉ ଗବେଷଣା ଗୁଡିକର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। କାରଣ ଯେହେତୁ ଜୀବନଟି ଚେତନା ଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ, ସେ ସବୁବେଳେ ମାନସିକ ହେଇଯାଉଛି। ମାନେ କିଏ ଆସିଥିଲା, କିଏ ଯାଇଥିଲା, କିଏ ଖାଇଥିଲା, କିଏ ବୁଲିଥିଲା, କିଏ ସାଙ୍ଗ ହେଇଥିଲା। ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ମୁଁ କାଲି କଟକ ଯାଇଥିଲି, ମନେ କରନ୍ତୁ,
ସେଠୁ ମନ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ କଟକ ଗଲେ ଯେ କେତେବେଳେ ଗଲେ, ପୁଣି ମନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ ଆଚ୍ଛା ରାତିରେ ଗଲେ, ହଉ ରାତିରେ ଗଲେ ତ ବସ ରେ ଗଲେ, କାର ରେ ଗଲେ, ଟ୍ରେନ ରେ ଗଲେ, ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ବସ ରେ ଗଲି, ଠିକ ଅଛି ବସ ଗଲେ ଯେ କୋଉ ବସ ଟା, ସେ ବସ ର ନାଁ କଣ, କେତେ ନମ୍ବର ସିଟ ଥିଲା, ଇଏ ହେଲା ମନ। ମନର ଏଇ ଯୋଉ ଜଟିଳ ଗୋଲକ ଧନ୍ଦା ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଗୋଲକ ଧନ୍ଦା। ଯନ୍ତର ମନ୍ତର ଦେଖିଛନ୍ତି ନା, ସେଇଟା ହଉଛି ମନ। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପଶିଗଲେ ସେ ଆଉ ବାହାରିବନି, ସେଠି ତ ଘୋରି ହଉଥିବ ଆଉ, ଚେତନା ସେଠି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାପକତର ବିସ୍ତୃତତର ସତ୍ୟ, ଯୋଉ ସତ୍ୟଟି ଆମରି ଆତ୍ମ ସତ୍ୟ, ଆମ ସତ୍ତା ଭିତରର ସତ୍ୟ, ଯାହା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ, ଯାହା ଆମର ଏଇ ମେଣ୍ଟାଲ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଗୁଡିକୁ, ମାନସିକ ସଂଗଠନ ଗୁଡିକୁ ବା ରଚନାକୁ ରିପ୍ଲେସ କରିଦେଇ ପାରିବ। କାରଣ ମାନସିକ ରଚନା ଗୁଡିକ ସବୁ ଅତୀତ ଦ୍ଵାରା ତିଆରି। ଅତୀତରେ ଯୋଉଗୁଡାକୁ ଭୁଲ କୁହାଯାଇଥିଲା ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ଭୁଲ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଅତୀତରେ ଯୋଉଟାକୁ ଖରାପ ଭଲ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ଭଲ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏଇ କଥା ଗୁଡିକ ମନର ତଳରେ କଣ ହେଇକି ରହିଛି, ଅବଚେତନା ଭିତରେ ରହିଛି। ସେଇଭଳି ନୈତିକ ଜ୍ଞାନ ଗୁଡିକ ଭୀଷଣ ଭାବରେ ମଣିଷ ପାଖରେ ରହିଥିବାରୁ ମଣିଷ ଭୀଷଣ ଭାବରେ ପୀଡା ପାଏ। ମଣିଷର ପୀଡାର କାରଣ ସେ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କାରଣ ମନ ଅଛି ତ ସେ ଅତୀତ କଥାକୁ ଆଣିବ, ନୈତିକତା ଗୁଡିକ ଆଣିବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖୀ କରେଇବ ହିଁ କରେଇବ, ଅସ୍ୱସ୍ତି ଭିତରକୁ ନବ ହିଁ ନବ। ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଇ ପଡିବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୁରୁଣା କଥା। ଆପଣ ନିଜେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗୁଡିକରୁ ମୁକ୍ତ ହବାଟା ଯେଭଳି ସତ୍ୟ, ସେଭଳି ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଭିତରକୁ ଯିବା, ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ଆସ୍ପେକ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇଠି ରହିଯାଇଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ୟାକୁ ଇମ୍ପରଫେକ୍ଟ ମେଣ୍ଟାଲ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ବୋଲି କହିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ରିସେପିଂ ହବ। ଯେମିତି ଘର ଗୁଡାକ ସବୁ ନୂଆ କରି ଆପଣ ଗଢିଛନ୍ତି, ମାଟି ଘରେ ରହୁଥିଲେ, ଚାଳ ଛପର ଘରେ, ତାପରେ ତାକୁ ଯୋଉଥିରେ ନିଆଁ ଲାଗିବନି ଆମେ ଏଜବେଷ୍ଟସ କଲେ, ତାପରେ ପକ୍କା ଘର କଲେ, ପକ୍କା ଘରର କେତେ କେତେ ସବୁ ମଡେଲ ବାହାରିଗଲା। ମୋର ମନେ ପଡୁଛି 10-20 ବର୍ଷ ତଳେ ଲୋକେ ସବୁ ମଜା ହେଇକି ଲଗାଉଥିଲେ, କଣ ପତ୍ର ପକେଇ ତାକୁ କରି କାରି ଡଙ୍ଗା ହେଇକି ଗୋଟେ ସମୟ। ଏବେ ତାପରେ ଦଳ ଲୋକ ଆଣିଲେ ଟାଇଲ ପକେଇଦେଲେ, କିଏ କହିଲା ନାଇଁ ମୁଁ ଗ୍ରାନାଇଟ ପକେଇଦେବି, କିଏ କହିଲା ମୁଁ ମାର୍ବଲ ପକେଇଦେବି, ଚलो ଯାହା କରିବା କଥା କର। କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ପାଇବା କଥା ସେଟା ପାଉଛୁ ତ, ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ, ଏ ସ୍ଥିରତା, ଏସବୁ ଅଛି, ଏଗୁଡା ମନୋମୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନ ଅବସ୍ଥାରେ ହବନି। ସେଠି ଅଶାନ୍ତି ପାଇବା, ଯୋଉ କାମଟା କରୁছে ତାକୁ ନେଇ ଅଶାନ୍ତି ପାଇବା, ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଉଲ୍ଟା ପୁଲ୍ଟା ହେଇଗଲା, ଯେମିତି ଚାହୁଁଥିଲେ ସେମିତି ହେଲାନି, ଯେମିତି ଚାହୁଁଛି ସେମିତି କରି ପକେଇବାକୁ ଯୋଉ ସମ୍ବଳ ଦରକାର ସେ ସମ୍ବଳ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଲୋକ ବଳ ନାହିଁ, ଧନ ବଳ ନାହିଁ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଘାଣ୍ଟି ଚକଟି ହଉଛେ ସିନା, କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ କ୍ରାଇସିସ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପକେଇ ଦେଇକି ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟ ମାଗୁଛି। ସେ ମୂଲ୍ୟ ହେଲା ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଏକ ବାଧ୍ୟବାଧକତା। କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣ ଅତି ମାନସଟାକୁ ଚାହିଁବେ, ଭାଇ ମଣିଷ ହେଇକି କିଛି ମିଳୁନାହିଁ, ମଣିଷ ହେଇକି ସବୁ ଅସୁବିଧା, ମଣିଷ ହେଇକିରି ସବୁ ହରେଇଲି, ମଣିଷ ହେଇକି ସବୁ ଭୋଗିଲି, ତାପରେ କୁହନ୍ତୁନି ଯେ ମଣିଷ ହେଲା ପରେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡେ। ଏଇଟା ହେଲା ମଣିଷତା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ସମର୍ଥନ, ମଣିଷତା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କହନ୍ତେ ମୁଁ ମଣିଷ ଭାବରେ ଯୋଉ ଦୁଃଖ ଗୁଡିକ ପାଉଛି, ମଣିଷ ଭାବରେ ଯୋଉ ସୀମିତତା, ଯୋଉ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ ଭିତରେ ମୁଁ ରହିଛି, ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ କ୍ରାଇସିସ ଭିତରେ, ତାହାର ମତେ ମୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ,
ମୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ। ମନ କଣ ସଫର କର ନ କରେ, ଯଦି ଆପଣ ସାଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥାଟେ କହିନଥିବ ଆପଣ ଦୁଃଖୀ ହେଇଯିବେ। ଯଦି ଜଣେ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଜାଗା ଗଲା, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିଲାନି କି କହିଲାନି, ଆପଣ ଦୁଃଖୀ ହେଇଯିବେ। ତ ଇଗୋ କେତେ ବଢିଆ କାମ କରୁଛି ସେ ଦିଗରେ। ଇଗୋଟା ତ ମାନେ କଣ, ଇଗ୍ନୋରେନ୍ସ। ଇଗୋ ଇଗ୍ନୋରେନ୍ସ ଏମିତି ସବୁ ଖଞ୍ଜି ଦିଆଯାଇଛି ମହାକାଳର ରାତ୍ରି ପରି, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ସମୟରେ ଝୁଣି ଖାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଚାରା ମଣିଷ, ସେ ମଣିଷ ତାର ଛାଡିବାକୁ ରାଜି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆସି କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ତୁ ଜଲ୍ଦି ଛାଡିଦେ, ତା ରିସେଟ୍ ହେଇଯିବ, ନୂଆ ଘର ହେଇଯିବ। ସେଇ ଆମେ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତେ, ନୂଆ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଦିନେ ପୁରୁଣା ହେବ ରେ ମନ, ନୂଆ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଦିନେ ପୁରୁଣା। ଯୋଉଟା ପୁରୁଣା ହେଲାଣି ତାକୁ ଛାଡିବା, ନୂତନତ୍ୱକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ରିସେଟ୍ କରିବା ଲାଇଫକୁ, ଯୋଉଥିରେ ପିସ୍ ଥିବ, ଯୋଉଥିରେ ଆନନ୍ଦ ଥିବ, ଯୋଉଥିରେ କ୍ୱାଇଟ୍ ସାଇଲେନ୍ସ ଏଗୁଡିକ ରହିଥିବ। ଏଗୁଡିକ କଣ ହେଇଥିଲା, ହ୍ୟୁମାନିଟି ଇଜ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡଲି ବିଗିନିଂ ଟୁ ସିକ୍। ମଣିଷ ଏଇଟା ଖୋଜିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ଅଳ୍ପ ମଣିଷ, ସବୁ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି, ନହେଲେ ଦଳେ ଲୋକ ବଢିଆ ପିକନିକ କରୁଛନ୍ତି, ବଢିଆ ରାଜନୀତିରେ ଯାଇକି ସ୍ଲୋଗାନ ଦଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଦଳେ ତ ବଢିଆ ମେଳା ବସେଇଛନ୍ତି, ବସିକି ମଥୁରା କେକ୍ ଖାଉଛନ୍ତି, ଡିଜେ ବଜେଇକି ନଚୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି, ୱାହ କ୍ୟା ବାତ। କଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ଧକାରରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇ ଅନ୍ଧକାର ଯାଇକି ସକାଳ ହେଉ ବୋଲି ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ସେଇ ରାତିର ସୁଯୋଗ ନେଇକି, ନିଜ ଅନ୍ଧକାରର ସୁଯୋଗ ନେଇକି ସେମାନେ ତାକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଉପଭୋଗ ଗୁଡିକ ଦ୍ଵାରା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ନାନାଦି ବିକୃତ ଉପଭୋଗ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଗତି କରୁଛି। ତାକୁ ବିକୃତ କହେ, ଆପଣ କାହିଁ ବିକୃତ କହୁଛନ୍ତି? ଆରେ ଭାଇ, ଏଇଟା ତ 5000 ବର୍ଷ ହେଲା ମଣିଷ କଲାଣି। ଧନୀ ହବ, ମାନି ହବ, ଉପଭୋଗ କରିବ, ଯାହା ପାଇବ ତାହା ଖାଇଯିବ, ଯାହା ପାଇବ ତାହା କରିଯିବ। ଏଇଟା ତ ସେ 5000 ବର୍ଷ ହେଲା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ହେଇଛୁ କଣ? କିଛି ମିଳୁନି, ଖାଲି ଅଶାନ୍ତି, ଖାଲି ଅଶାନ୍ତି, ଖାଲି ଅଶାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମରୁ ଋଷି ମାନେ ଆମକୁ କହିଦେଇଥିଲେ, ଦେଖ ତମକୁ ଆଜି ହଉ, ନହେଲେ କାଲି ହଉ, ନହେଲେ ପରଦିନ ହଉ, ନହେଲେ ତା ପରଦିନ ହଉ, କେବଳ ତମେ 4ଟି ଜିନିଷରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇପାରିବ, ଆଉ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହବାର କିଛି ପନ୍ଥା ନାହିଁ। ସେଥିରେ ରହିଛି ଗଡ୍, ସେଥିରେ ରହିଛି ଫ୍ରିଡମ, ସେଥିରେ ରହିଛି ଲାଇଟ୍, ଆଉ ସେଇଥିରେ ରହିଛି ଇମର୍ଟାଲିଟି। ବାକି ଜିନିଷ ତା ସାଇଡରେ ଆସିବେ। ଯୋଉଦିନ ଗଡ୍ ମିଳିଯିବେ, ସେଦିନ କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦଟା ମିଳିଯିବନି? ଆନନ୍ଦମୟ ତାର ଅନ୍ୟ ନାମ ତ ଈଶ୍ୱର, ଶାନ୍ତିମୟ ତାର ଅନ୍ୟ ନାମ ତ ଈଶ୍ୱର। ତେଣୁ ସେଟା ମିଳିଯିବ। ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଜୀବନ ସେପ୍ ହବ, ସେତେବେଳେ now more and more with a sense that its very existence depends upon finding the way. ଆପଣ ପଥ ଖୋଜିବେ, ସେ ପଥ ଖୋଜିବାରୁ ହିଁ ହ୍ୟୁମାନ ଆସ୍ପିରେସନ ତିଆରି ହବ, ତାପରେ ତାର ଲେବୋରେଟୋରୀରେ କାମ ହବ, ତାପରେ ଯାଇ ଅତି ମାନସ ଆସିବ। ତେଣୁ ଆସିବ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ଅର୍ଥରେ ନାହିଁ, ତାହା ଏକ ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ ହେଇଛି। 1956 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସ 29 ତାରିଖରୁ ପୃଥିବୀର ବାତାବରଣରେ ଅତି ମାନସ କାମ କରୁଛି, ଏବଂ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ଫଳରେ କଣ କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେଣି। ପୁଣି ସମୟ ଦେଖି ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେଇଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଆମେ କଣ ସହଯୋଗ କରିବା। ମା ଆମର ସହଯୋଗ ମାଗିଛନ୍ତି, ଏଭଳି ଏ ଅତି ମାନସର ଯୋଉ ବାସ୍ତବତା, ସେ ଏକ ବ୍ୟାପକ ବିଷୟ। ଆମେ ସେ ବିଷୟକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ନଉଛୁ। ଆମ ଚେତନାର ଶକ୍ତି, ଆମ ଚେତନାର ଆଗ୍ରହ, ଆମ ଚେତନାର ଆଲୋକ ବଳରେ ଆମେ ଯେତିକି ପାରୁଛୁ ସେତିକି ପଥ ଚାଲୁଛୁ। ପଥ ଚାଲୁଥିବା ସମସ୍ତ ସତୀର୍ଥ
ପଥଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ ଏବଂ ହୃଦୟରୁ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା ଆପଣଙ୍କର। ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ଭିତରେ କେତେ ଅନ୍ଧକାର କେତେ ରହିଛି ଏସବୁ ଅନୁମାନ କରି ହଉନି। ଆମେ ଏଇ ପାର୍ଥିବ ଜିନିଷରେ ଆମେ ଖାଲି ଖୋଜୁଛୁ ଏଇଥିରେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ଏଇଥିରେ ଶାନ୍ତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେଥିରେ ଆନନ୍ଦ ଶାନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ। କେବେ ମଣିଷ ବୁଝିବ, ଆମେ ବୁଝିବୁ ସେଇ ଜିନିଷକୁ, ସେଇ ପଥକୁ ଅନୁସରଣ କରିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନୀରବ ରହିକି ଆମେ ସେଇ ମା ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିବା, ସେ ଆମ ଭିତରେ ସେହି ଜିନିଷଟାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଭରି ଦିଅନ୍ତୁ, ବୁଝିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତୁ।